Hi dears, welcome back to the English class. This is +1, 11th standard English supplementary reader, first supplementary after 20 years. The title After 20 Years, written by O. Henry. Okay, first let's know about the author. Before that, after 20 years, 20 வருடங்களுக்கு பிறகு என்ன நடந்தது அப்படின்றது ஸ்டோரி. First we'll know about the author. About the author here, see, he is O. Henry, the writer. O. Henry, 1862 to 1910, is a popular American short story writer whose original name is William Sidney Porter. Okay, see here, O. Henry, this is his pseudonym, அதாவது பென் நேம். எழுத்தாளராக இருக்கிறதுக்கு ஒரு நேம் வச்சுக்கிடுவாங்க, அதுக்கு வந்து ஓ ஹென்ரி. பட் ஹிஸ் ஒரிஜினல் நேம் இஸ் வில்லியம் சிட்னி பாட்டர். His works romanticize the life of ordinary people in New York City. நியூயார்க் சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்டினரி பீப்புள் மீன்ஸ் சாதாரண மக்களுக்கு வந்து ரொமான்டிசைஸ்டு மீன்ஸ் ஒரு இமேஜினரி ஃபீலிங்கை கொண்டு வர மாதிரி ஒரு படைப்பாக இருக்கும். His stories are well known throughout the world. They express the effect of coincidence on character and often had unexpected twists in the end. அவரோட ஸ்டோரிஸ்லாம் எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும்னா, they express the effect of coincidence. Coincidence means நம்ம லைஃப்பில் நடக்கக்கூடிய தற்செயலாக நடக்கக்கூடிய அந்த எஃபெக்டாக இருக்கும், ஆன் கேரக்டர் மேலே அது இருக்கும். அண்ட் ஆஃபன் ஹேட் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ட்விஸ்ட்ஸ் இன் த எண்ட். ஆனால் முடிவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒரு ட்விஸ்ட், அதாவது நம்ம நினைக்காத ஒரு முடிவாக அந்த கதையில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். His stories are also noted for their witticism and clever word play. Witticism means very cleverly or அந்த விட்டிசைசம் அப்படின்றது வந்து அந்த ஸ்டோரியினுடைய சொற்கள் அல்லது அந்த கதாபாத்திரங்கள் அதை வந்து ஒரு கிளவர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இன்டெலிஜென்ட்டாக கொண்டு வருது, அதான் விட்டிசைசம். அண்ட் கிளவர் வேர்ட் பிளே மீன்ஸ் அந்த வேர்டை வந்து யூஸ் பண்ண விதத்தில் ரொம்ப கிளவராக யூஸ் பண்ணியிருப்பார். O. Henry's prolific writing period began in 1902 in New York City, where he wrote 381 short stories. Prolific means present in large numbers or quantities. நிறைய அவருடைய அதிகமான படைப்புகள் எழுத ஆரம்பித்தது வந்து began in 1902 in New York City, where he wrote 381 short stories. He wrote one story a week for the New York World Sunday magazine for over a year. அந்த மேகசின்க்கு வந்து த நியூயார்க் வேர்ல்ட் சண்டே மேகசின் அதுக்கு ஒரு வருஷமாக வாரத்துக்கு ஒரு கதை, சிறுகதை என்று அனுப்பியிருக்கிறார். ஓ ஹென்ரி ஷார்ட் ஸ்டோரி ஆஃப்டர் 20 இயர்ஸ், நம்ம இப்போ படிக்க போகிற இந்த ஆஃப்டர் 20 இயர்ஸ் பற்றிங்க கொடுத்துருக்கு, வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷ்ட் இன் த சண்டே எடிஷன் ஆஃப் த நியூயார்க் வேர்ல்ட் இன் 1905. அதான் இந்த முன்னாடி சொன்னது இந்த சண்டே மேகசின், அதில் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரியாக ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷ் ஆனது in 1905. The story was included in the 1906 anthology The 4 Million, and it has since been republished in many short story collections. So the anthology means ஒரு collections of stories. அந்த 4 million அதுலேயும் இது ஒரு இன்க்ளூட் ஆகியிருக்கு. And also it has since been republished in many short story collections. Short story collectionsல திருப்பி இது பப்ளிஷ் ஆகுது. A few of his other popular short stories are The Gift of the Magi, The Cop and the Anthem, The Ransom of Red Chief, A Retrieved Reformation, and The Third Ingredient. These are his popular short stories. Okay, The Gift of the Magi, it's very interesting. The Cop and the Anthem. Cop means here policeman. Anthem is a song. That is also a short story, interesting short story. The Ransom of Red Chief, A Retrieved Reformation, and The Third Ingredient. These are his best short story collections. Okay,
Now we'll go to the story. Here is a story entitled After 20 Years, which is about two best friends who had to part ways. இந்த ஸ்டோரியில் வந்து after 20 years, which is about two best friends who had to part ways, அதாவது பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தவங்க ரெண்டு பேர் வந்து அவங்க பிரிஞ்சு போயிட்டு போகிறாங்க. They returned to keep an appointment they had made 20 years ago. ஸோ அந்த 20 years ago பிரிஞ்சு போகிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேரும் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. 20 years கழிச்சு அந்த இடத்துல அவங்க மீட் பண்ணுறதா அவங்க பேசியிருப்பாங்க. Read to find out what happens when they meet again. So in the after 20 years when they meet again, that best friends, what happens, that is the story here. Okay, the policeman on the beat moved up the avenue impressively. The policeman on the beat is on his duty அல்லது on his rounds. அதாவது போலீஸ்மேன் வந்து ரவுண்ட்ஸ் வருவார், அந்த மாதிரி அவரோட டியூட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. The policeman on the beat moved up the avenue impressively. Moved up அங்கே ரவுண்ட்ஸ் போய்கிட்டே இருக்கிறாரு. அவென்யூ மீன்ஸ் அ வைட் ஸ்ட்ரீட், நல்லா அகலமான பெரிய தெரு. இம்ப்ரெசிவ்லி மீன்ஸ் அதை போலீஸ் வந்து கம்பீரமாக நடந்து போகிறத பார்க்குறதுக்கே நம்ம வந்து அவரை பார்க்குறது. இம்ப்ரெசிவ்லி மீன்ஸ் அட்ராக்டிவ்லி. The impressiveness was habitual and not for show, for spectators were few. அவரோட இம்ப்ரெசிவ்னஸ், அதாவது the way of walking attractively, it was not habitual. அது வந்து அன்னைக்கு அப்போ மட்டும் பண்ணலை. and not for sorry the impressiveness was habitual. ஸோ எப்போவுமே அவர் வந்து அட்ராக்டிவாக அந்த மாதிரி ரவுண்ட்ஸ் வந்து ஒரு போலீஸாக கம்பீரமாக கான்ஃபிடெண்ட்டாக அவர் போகக்கூடிய அதை பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்கும். பட் இட் வாஸ் ஹேபிச்சுவல், அது எப்போ இருக்கிறதா. அண்ட் நாட் ஃபார் ஷோ, அன்னைக்கு ஷோ காமிக்கிறதுக்குன்னு இல்லை. ஃபார் ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் வேர் ஃபியூ. ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் மீன்ஸ் அப்படி அவர் வந்து இம்ப்ரெசிவாக நடந்து போகிறத பார்க்குறதுக்கு நிறைய பேரும் அங்கே இல்லை. ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் மீன்ஸ் பார்க்கக்கூடிய ஆளுங்களும் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறாங்க. த டைம் வாஸ் பேர்லி 10 o'clock at night. அந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா நைட்டு 10 o'clock ஆயிடுச்சு. But chilly gusts of wind. Gusts spelling is wrong here in the print, and the book itself printing mistakes. You change it. Okay, correct it. Gusts, G-U-S-T-S only. E, strike it off the E, letter E. But chilly gusts of wind with a taste of rain. Them வந்திருக்கு. Rain in them. You write there in. The preposition has been omitted. You add there the preposition in there. Then only the sentence will be correct. Okay. But chilly gusts of wind with the taste of rain. And the gust means கொஞ்சம் பலத்த காற்று. அந்த விண்டுனுடைய பலத்த அந்த காற்று வந்து அதில் நமக்கு என்ன தெரியுது, டேஸ்ட் ஆஃப் ரெயின்னா அந்த மழை வரக்கூடிய அந்த வாசனை அதில் தெரியுது. With the taste of rain in them, had well nigh de-peopled the streets. Had well nigh means near. That near or almost வரப்போகுது, மழை ரொம்ப வரப்போகிற மாதிரி இருக்குது. அந்த சிச்சுவேஷன் வந்து de-peopled the streets. Here also the spelling is wrong. The typing, it's the typing mistake. See there, D-E-E is given, one E cut off one E. De-peopled. Peopled means நிறைய பேர் மக்களாக இருக்கிறது. De-peopled means without people meaning. Okay, அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து மக்கள் குறைவாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, the chill, it was and the time was barely at 10 o'clock. The time was also night 10 o'clock, and then chilly gust of wind taste that is going to be rain. மழை வரப்போகுது அப்படின்றதுல the street வந்து de-peopled means மக்கள், without people. அதாவது the very few people were walking here and there. Okay, de-peopled ஒரு E எடுத்துருங்க. De-peopled is correct. The spelling here in the book itself is wrong. Change that.
trying doors as he went, twirling his club with many intricate and artful movements, turning now and then to cast his watchful eye adown the Pacific thoroughfare, the officer with his stalwart form. See here, trying doors as he went. As he went, அவர் அப்படியே நடந்து போய்கிட்டே ஒவ்வொரு தெருவுலையாக போயிட்டு ஒவ்வொரு வீட்டினுடைய டோரையும் தட்டி 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 மீன்ஸ் அங்கே வந்து செக் பண்ணுறார். ட்ரையிங் டோர்ஸ் கிளாக் ஆகிருக்கா, யாராவது திருடங்க அங்கே இருக்காங்களான்னு சொல்லி பார்க்குறாரு. twirling his club. Here club is the stick what the policemen have. போலீஸ்மேன் வச்சுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டிக்கு குச்சி, அது அந்த பெரம்புன்னு சொல்லுவோம், அதை தான் வந்து இங்கே கிளப்புன்னு கொடுத்துருக்கு. ட்வர்லிங் மீன்ஸ் ட்விஸ்டிங். அதை திருப்பி அதை வந்து ஸ்டைலாக இப்படி திருப்பி அதை வந்து ஸ்வாங் பண்ணி காமிக்கிறார். ஸ்டைல் மேனரில், வித் தி ஸ்டைல் மேனர். Trying doors as he went, twirling his club with many intricate and artful movements. See here, intricate means with stylish design அப்படி திருப்பி, and artful movements ஸ்டைலாக அதை வந்து மூவ் பண்ணி, turning now and then to cast his watchful eye down. அந்த குச்சியை அப்படியே திருப்பி திருப்பி பார்த்து ஒவ்வொரு வீட்டையும் செக் பண்ணி, eye down the Pacific thoroughfare means ஐய, அதாவது கீன்ஃபுல் ஐயோட, with watchful eye, vigilant eye, he was checking every door and every street. The Pacific thoroughfare means very complete checkup, கம்ப்ளீட்டாக ரொம்ப விஜிலண்ட்டாக செக் பண்ணுறார். தி ஆஃபீஸர் வித் his stalwart form. Stalwart means physically strong. போலீஸ்மேனாலே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க, அப்படி தான் அவங்களே வேலைக்கு எடுப்பாங்க. இவரும் வந்து ஸ்டால்வார்ட் ஃபார்மில் நல்ல ஜைஜான்டிக்காக ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறார். ஸ்டால்வார்ட் ஃபார்ம் and slight swagger. Swagger means walk in a confident way, நல்லா கம்பீரமாக நடந்து போகிறது. and slight swagger made a fine picture of a guardian of the peace. அவர் வந்து அப்படி செக் பண்ணி அவர் கான்ஃபிடெண்ட்டாக நடந்து போகிறதையும், அவருடைய ஸ்டைலிஷ் மூமெண்ட்டாக அந்த கிளப்பை சுற்றி சுற்றி அங்கே அந்த ஸ்ட்ரீட்டை செக் பண்ணி ரொம்ப விஜிலண்ட்டாக பார்க்கக்கூடிய அவருடைய சூப்பர்விஷன் வந்து பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது. மேட் எ ஃபைன் பிக்சர் ஆஃப் அ கார்டியன் ஆஃப் த பீஸ். அந்த இடத்துல பிரச்சனை எதுவுமே நடக்காமல் ஒரே சமாதானமாக ஒரு அமைதியாக இருக்கக்கூடிய, அமைதிக்கு ஒரு கார்டியனாக அவர் இருக்கிறதுக்கு பொருத்தமாக இருக்குது. தி vicinity was one that kept early hours. vicinity means surrounding area. அந்த இடத்துல பூரா வந்து the vicinity was one that kept early hours. Now and then you might see the lights of a cigar store or an all-night lunch counter. Now and then இங்கே அங்கே கொஞ்சம் நீங்கள் என்ன மட்டும் பார்க்கலான்னா, சிகார் ஸ்டோர், சிகரெட்டை தான் இங்கே வந்து ஷார்ட் ஃபார்மில் சிகார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. சிகரெட் ஸ்டோர் ஆஃப் அன் ஆல் நைட் லஞ்ச் கவுண்டர். நைட் ஃபுல்லாக வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு நைட் கடைன்னு சொல்லுவோம், நைட்டு வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த லஞ்ச் கவுண்டர், சாப்பாட்டு கடை மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் திறந்துருக்கு. பட் த மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டோர்ஸ் பிலாங் டு பிஸ்னஸ் பிளேசஸ் தட் ஹேட் லாங் சின்ஸ் பீன் க்ளோஸ்டு. மற்ற பிஸ்னஸ் பிளேசஸ், மற்ற மாதிரி ஷாப்ஸ் எல்லாம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. So on his checking, when he was walking here and there and checking around the places, when about midway of a certain block is a building or a large single building subdivided into separate rooms. அந்த மாதிரி ஒரு பிளாக் வருது, அங்கே வந்த உடனே கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணுறார். when about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned with an unlighted cigar in his mouth. As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. So he swaggered around the streets, and when about midway of a certain block, ஒரு block, certain ஒரு block வரும்போது he suddenly slowed his walk
because a man leaned on the doorway of a darkened hardware store. ஒரு ஹார்ட்வேர் ஸ்டோர் இருக்குது, ஒரு டார்க்காக ஒரு இருட்டு இடத்துல ஒரு மேன் சாஞ்சிட்டு இருக்கிறத பார்க்குறாரு. with an unlighted cigar in his mouth, but he had a cigar in his mouth. அவனுடைய வாயில் சிகரெட் வச்சுருக்கிறான், ஆனால் அது அன்லைட், அதை வந்து தீ அதில் வைக்கல. as the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. ஸோ அவனும் பார்க்குறான், என்னடா போலீஸ் நம்மளை நோக்கி வராருன்னு சொல்லி பார்க்குறான். உடனே அவனே பேச ஆரம்பிக்கிறான், அந்த man who was waiting there. It's all right, officer, he said reassuringly. Here reassuringly means he made the policeman to make him to less doubtful. இப்போ போலீஸ்மேனை வந்து இவனை வந்து சந்தேகப்படாமல் வைக்கக்கூடிய விதத்தில் அவர்கிட்ட பேசுகிறான். இட்ஸ் ஆல் ரைட் ஆஃபீஸர், he said reassuringly, I'm just waiting for a friend. நான் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டுக்காகத்தான் இங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். It's an appointment made 20 years ago. 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நாங்கள் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருக்கிறது. Sounds a little funny to you, doesn't it? Well, I'll explain if you'd like to make certain it's all right. இது உங்களுக்கு சொல்லும்போது 20 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி இங்கே வந்து வெயிட் பண்ணுறேன்னு நினைக்கும்போது இட் சவுண்ட்ஸ் ஃபன்னி, isn't it? அது உங்களுக்கு ஃபன்னியாக தோணுதில்ல? Well, I'll explain if you'd like to make certain it's all straight. About that long ago, there used to be a restaurant where this store stands, Big Joe's Brady's restaurant. ஸோ இங்கே நான் வந்து ஃபுல்லாக அந்த கதையை சொல்கிறேன், அப்போ அவங்களுக்கு புரியும் சொல்லிட்டு he was starting to say tell the story there. See there, where he was standing or waiting, the man where he was standing and waiting, he started a story that here before 20 years ago there was a restaurant here, Big Joe Brady's restaurant. See here, Big Joe kita inge apostrophe is given, but it is wrong. Strike out this apostrophe. See here, I am pointing out this is wrong. Joe Brady's, here this apostrophe is correct. This is extra, it is given, you strike it out. Big Joe Brady's restaurant ஒன்று இருந்துச்சு. Until 5 years ago, said the policeman, it was torn down then. The policeman was telling that yes, before 5 years also it was there, the restaurant was there, but it was torn down before 5 years. அப்போ அந்த போலீஸ்மேன் சொல்கிறாரு, ஆமாம் 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட அந்த ரெஸ்டாரண்ட் இருந்துச்சு, 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அதை வந்து டர்ன் டவுன் மீன்ஸ் அதை வந்து கொலாப்ஸ் பண்ணிட்டாங்க, அதாவது ப்ரோக் டவுன் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒன்று கட்டுறதுக்காக அதை ப்ரோக் டவுன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். The man in the doorway struck a match and lit his cigar. அப்போ the man who was waiting there for his friend என்ன பண்ணால், அந்த டோர்வேல நிற்கக்கூடியவன் struck, it is ஸ்ட்ரைக்கினுடைய பாஸ்ட் ஃபார்ம் struck a match. அந்த அவனுடைய தீப்பெட்டியை பற்ற வச்சு அந்த அவனுடைய அவனுடைய சிகரெட்டுக்கு lit மீன்ஸ் அதை வந்து எரிய வைக்கிறான், லைட் கொடுக்குறான். The light showed a pale, square-jawed face with keen eyes and a little white scar near his right eyebrow. His scarf pin was a large diamond oddly set. Here, when he was lighting the match, the policeman saw his face. The light showed a pale, square-jawed face with keen eyes. அந்த லைட் வெளிச்சத்தில் போலீஸ்மேன் வந்து அவனோட ஃபேஸை பார்க்குறாரு. பேல், ஸ்கொயர் ஜாட், சதுரமான ஃபேஸாக இருக்குது. வித் கீன் ஐஸ், அந்த பார்வை வந்து ரொம்ப கீனாக குறுகுறு பார்வையாக இருக்குது. அண்ட் எ லிட்டில் ஒயிட் ஸ்கார் நியர் ஹிஸ் ரைட் ஐப்ரோ பக்கத்தில் ஒரு ஸ்கார், ஒரு தழும்பு இருந்துச்சு சின்னதாக. ஹிஸ் ஸ்கார்ஃப் பின் வாஸ் அ லார்ஜ் டைமண்ட். அந்த அவன் போட்டிருக்கக்கூடிய ஸ்கார்ஃப் போட்டிருக்கிறான், அதனுடைய பின் வந்து டைமண்டில் அப்படி ஜொலிக்குது அந்த லைட் வெளிச்சத்தில். 20 years ago tonight, said the man. So the man who was waiting told a story there. 20 years ago tonight, 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே ராத்திரி, இதே நைட்டில், I dined here at Big Joe Brady's with Jimmy Wells.
அந்த பிக் ஜோ பிராடிஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டில் என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஜிம்மி வெல்ஸ் கூட நான் இங்கே வந்து டைன்டு மீன்ஸ் ஹியர் வி ஹேட் அ டின்னர் ஹியர், அதாவது நாங்கள் வந்து இங்கே சேர்ந்து சாப்பிட்டோம். மை பெஸ்ட் சம், ஜிம்மி வெல்ஸை பற்றி சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறான், ஜிம்மி வெல்ஸ் வாஸ் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட், he was his best chum and the finest chap in the world. Chum here means very good, very nice person அப்படின்னு அர்த்தம். Chap here it is used as a பெட்டா சொல்கிறது, chap in the world. He and I were raised here in New York just like two brothers. நாங்கள் 2 பேரும் நியூயார்க்கில் தான் வளர்க்கப்பட்டோம். நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான், ஆனால் பிரதர்ஸ் மாதிரி சேர்ந்தே வளர்க்கப்பட்டோம், சேர்ந்தே இருப்போம் எப்போவுமே. I was 18 and Jimmy was 20. என்னோட வயசு வந்து 18, ஜிம்மிக்கு வந்து 20, அதாவது ஜிம்மி தான் பெரியவன். I was 18. The next morning I was to start for the west to make my fortune. ஒரு நாள் அடுத்த நாள் காலையில் நான் வந்து என்னுடைய fortune means to earn for his living, to earn for his future, அல்லது அவனோட எதிர்காலத்துக்கு சம்பாதிப்பதற்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. the west, அப்போ இவன் வெஸ்ட் மீன்ஸ் நம்மலாம் இங்கே சொல்கிறோம்ல ஃபாரினுக்கு போய் சம்பாதிக்க போகிறோன்னு, அதே மாதிரி அவன் வந்து அங்கே நியூயார்க்கில் இருந்துக்கிட்டு வெஸ்ட்டுக்கு போகிறான் to make his fortune. You could not have dragged Jimmy out of New York. So இங்கே நியூயார்க்கில் wherever they go they both were together, isn't it? Wherever they went they both were together, they both were dined, they both were enjoyed their lives. So he also called him to வெஸ்ட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு அவனை ஃப்ரெண்டை கேட்கும்போது அவன் வரமாட்டேன்றான். ஏன்றதை இங்கே பார்க்குறோம். See here, you could not have dragged Jimmy out of New York. Dragged means pulled. நீங்கள் அவனை கையை பிடிச்சி இழுத்து அவனை நியூயார்க்கை விட்டு வெளியே வான்னு சொன்னால் கூட அவன் வரமாட்டான். He thought it was the only place on earth. அவன் நினைக்கிறான் எர்த்லேயே இந்த நியூயார்க்கு தான் ஒரே ஒரு பிளேஸ்ன்னு நினச்சிட்டு இருக்கான். Well, we agreed that night that we would meet here again exactly 20 years from that date and time, no matter what our conditions might be or from what distance we might have to come. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, இவங்க வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கிறாங்க. நீ வந்து you are going to be living in New York but I am going to West, Bob told him. They both agreed that whatever our future may be, நம்மளோட ஃப்யூச்சர் எப்படி இருந்தாலும் சரி, நம்மளோட டெஸ்டினி எப்படி இருந்தாலும் சரி, we'll return to this same place after 20 years. 20 வருஷம் கழிச்சு நம்ம இதே பிளேஸ்க்கு இதே நாள் இதே டைம்க்கு நம்ம திரும்பி வரணும், நம்ம அப்போ ஒருத்தங்களை சந்திச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அக்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. See that no matter whatever conditions might be, இவங்க ஒவ்வொருத்தங்க கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருந்தாலும், ஒருத்தங்க புவராக ஆகலாம், ஒருத்தங்க ரிச்சாக இருக்கலாம், எப்படி இருந்தாலும், or from what distance we might have to come, எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டுனாலும் வந்து சேரணும். We figured that in 20 years each of us ought to have our destiny worked out and our fortunes made whatever they were going to be. நம்மளுடைய ஃபார்ச்சூன்ஸ், நம்மளுடைய எதிர்காலமோ நம்மளுடைய தலைவிதியோ அல்லது அது எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் நம்ம 20 வருஷத்துக்கு கழித்து நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த இடத்துல மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கிறாங்க. பிஃபோர் 20 years, திஸ் இஸ் த டே ஆஃப்டர் 20 years that man was waiting for his friend. So he was telling his flashback there. Okay, it sounds pretty interesting, said the policeman. இப்போ போலீஸ்மேன் வந்து, இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கே நீங்கள் சொல்கிறது. rather a long time between meets though it seems to me. haven't you heard from your friend since you left? long time, very long time. 20 years is very long time. Before this, haven't you heard from your friend since you left? நீ போனதுலேருந்து உன்னோட ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட இருந்து ஏதாவது கேள்விப்பட்டியா, அவனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டியா, ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலமாவது லெட்டர் மூலமாவது சொல்லி கேட்குறாரு அந்த போலீஸ்மேன் அவன்கிட்ட. Well, yes, for a time we corresponded. ஒரு தடவை மட்டும் நாங்கள் வந்து corresponded means நாங்கள் ஒருத்தவங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், said the other. But after a year or two we lost track of each other. So 1 year or 2 yearsக்கு அப்புறம் ஒருத்தவங்களோட ட்ராக், அதாவது தடம் மறந்து போச்சு, அவங்களுடைய வழியில் போயிட்டோம். You see, the West is a pretty big
preposition. Here preposition வந்து what is the meaning? Preposition here is theory or system. So west வந்து ஒரு பெரிய big theory or system. அங்கெல்லாம் வந்து டீசெண்டாக, அங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரிச் பீப்புள் இருக்கக்கூடிய இடம். அங்கே வந்து அதுக்கேற்ற அங்கே வெரி இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் big people will be there. So here it is, he is pointing out that west is a pretty big preposition, and I kept hustling around over it pretty lively. Hustling means here with great effort. He had to work with great effort there to compete with them. Over it pretty lively, but I know Jimmy will meet me here if he is alive. எனக்கு தெரியும் ஜிம்மி வந்து உயிரோடு இருந்தான்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல வந்து என்னை மீட் பண்ணுறதுக்கு வருவான். ஃபார் ஹீ ஆல்வேஸ் வாஸ் த ட்ரூவெஸ்ட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஓல்ட் சாப் இன் த வேர்ல்டு. அவன் எப்போவுமே வந்து உண்மையாக இருப்பான். ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மீன்ஸ் ஹியர் வெரி லாயல் ஆர் கமிட்டட் ஆர் சின்சியர் ஃப்ரெண்ட், ஓல்டு சாப் இன் த வேர்ல்டு. ஹீ வில் நெவர் ஃபர்கெட், அவன் எப்பயும் மறக்க மாட்டான். ஐ கேம் 1000 miles டு ஸ்டாண்ட் இன் திஸ் டோர் டு நைட். நான் இந்த இடத்துல வந்து நிற்கிற 1000 miles கடந்து வந்து நிற்கிறேன். அண்ட் இட் இஸ் வர்த் இட் இஃப் மை ஓல்ட் பார்ட்னர் டர்ன்ஸ் அப். என்னோடய ஓல்டு பார்ட்னர், என்னோடய ஓல்டு ஃப்ரெண்டு திருப்பி வந்து என்னைய பார்க்குறதுக்கு வந்தான்னா நான் 1000 miles எவ்வளோ கடந்திருந்தாலும் அது வந்து வெரி வர்த்ஃபுல்லாக இருக்கும் சொல்கிறோம். The waiting man pulled out a handsome watch, the lids of it set with small diamonds. ஸோ அந்த வெயிட் பண்ணவன் வந்து அவனுடைய ஹேண்ட்ஸம் வாட்சை எடுத்து, புல்ட் அவுட்னா அதை வெளியே எடுத்து பார்க்குறான். அதை திறந்து பார்க்கும்போது அந்த வாட்சினுடைய லிட்டில் வந்து ஃபுல்லாக டைமண்ட்ஸில் செட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது அப்படி ஜொலிக்குது. 3 minutes to 10 he announced. அப்போ சொல்கிறான், டைமை பார்க்குறான், 10 ஆகிறதுக்கு இன்னும் 3 minutes தான் இருக்குது. இட் வாஸ் எக்ஸாக்ட்லி 10 o'clock when we parted here at the restaurant door. நாங்கள் வந்து இங்கே மீட் பண்ணணும்னு சொல்லி இங்கேருந்து நாங்கள் பிரிஞ்சு போகும்போது இந்த ரெஸ்டாரண்ட் டோரில் 10 o'clock கரெக்டாக வரணும்னு தான் நாங்கள் சொல்லி வச்சுருந்தது. இப்போ ஒன்லி 3 minutes தேர் டு 10 அப்படின்னு சொல்கிறான். டிட் பிரிட்டி வெல் அவுட் வெஸ்ட் டின்ட் யூ ஆஸ் த போலீஸ்மேன். உங்களுக்கு வெஸ்ட்டில் எப்படி இருந்துச்சு? ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சா? பிரிட்டி வெல் அவுட் வெஸ்ட் டின்ட் யூ? You bet. I hope Jimmy has done half as well. He was a kind of plodder. Plodder here is one who toils slowly. Toils means working hard. Hard work பண்ணுறது ரொம்ப ஸ்லோவாக இருந்தால் கூட பட் ஸ்டெடியாக இருக்கும். ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி வின்ஸ் த ரேஸ் சொல்கிற மாதிரி இங்கே ப்ளாடர் மீனிங் இஸ் Jimmy is a plodder means he toils very slowly but steadily அப்படி சொல்ல வரான். Though good fellow as he was, I had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile. Pile here refers to his saving or his கலெக்டிங் மணி அண்ட் சேவிங், அதாவது சேர்த்து வைக்கிறது. குவியல், பயில்னா குவியல்னு அர்த்தம். இங்கே குவியல்ன்றது அவனுடைய வருமானத்தை சேர்க்கறது அல்லது அவன் பணக்காரன் ஆகிறதுக்கு சேர்த்து வைக்கக்கூடிய அவனுடைய சொத்து அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். I had to compete with some of the sharpest wits. Wits here refers to wits, very intelligent people and clever people who were in the west. He had to compete with them. அவங்களோட அந்த கிளவர் பீப்புள், இன்டெலிஜென்ட் பீப்புளோட போட்டி போட்டு அவனுடைய அங்கே வந்து சர்வைவ் பண்ணி இவனுடைய சொத்தை சேர்க்கறதுக்கு ரொம்ப பாடுபட்டேன் சொல்கிறான். A man gets in a groove in New York. Groove means here dull routine life. அதாவது நியூயார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வெஸ்ட்லேருந்து வந்திருக்கிறான். இந்த நியூயார்க்கை பற்றி சொல்லும் போது a man gets in a groove. இங்கே நியூயார்க்லலாம் வந்து டல் ரொட்டீன் லைஃப் தான். இங்கே ஒன்றும் அப்படிலாம் கம்ப்ளீட் பண்ண தேவையில்லை, ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறான். இட் டேக்ஸ் த வெஸ்ட் டு புட் எ ரேசர் ஏஜ் ஆன் ஹிம். ஆனால் வெஸ்ட்டில் வந்து நீங்கள் அங்கே சர்வைவ் பண்ணி அந்த இன்டெலிஜென்ட் பீப்புளோட நீங்கள் போட்டி போட்டு முன்னேறக்கூடிய அந்த
அந்த இதை வந்து டு புட் a razor edge on him. ரேசர் மீன்ஸ் ஹியர் பிளேடு, அதாவது ஷேவிங் பண்ணக்கூடிய அந்த பிளேடு எப்படி ஷார்ப்பாக இருக்குது அந்த எட்ஜில் நிற்கிற மாதிரி. அது வந்து ஒரு இடியமேட்டிக் ஃப்ரேஸ். அதனுடைய மீனிங் வந்து கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன், அது வந்து ஒரு ஒரு கஷ்டத்தில் இருந்து கிணத்துல இருந்து மீள்றது அப்படின்ற மீனிங்கில் சொல்கிறது. த போலீஸ்மேன் twirled his club and took a step or two. அவன் வந்து அந்த கிளப்னா அந்த ஸ்டிக்கை திருப்பியும் ட்வெல்டு ரோல் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு ஸ்டெப் கொடுத்து நடந்து போகிறான். ஐல் பி ஆன் மை வே, ஹோப் யுவர் ஃப்ரெண்ட் கம்ஸ் அரவுண்ட் ஆல் நைட், கோயிங் டு கால் டைம் ஆன் ஹிம் ஷார்ப். நான் வந்து என்னோடய வழியில் போகிறேன், உன்னோட ஃப்ரெண்டு கரெக்டாக வருவான், நீ சொன்ன மாதிரி வருவான். கோயிங் டு கால் டைம் ஆன் ஹிம் ஷார்ப், டைம் கரெக்டாக ஆகிக்கிட்டு இருக்கு, வருவான். உடனே அவன் சொல்கிறான் ஐ ஷுட் கோயிங் டு கால் டைம் ஆன் ஹிம் ஷார்ப். ஸோ அவன் வந்து கரெக்டாக ஷார்ப்பாக இப்போ 10 o'clock வரணும்னு எதிர்பார்ப்பியோ, அப்புறம் போயிடுவியோ அப்படி சொல்லி கேட்குறான். ஐ ஷுட் சே நாட், செட் தி அதர். ஐ வில் கிவ் ஹிம் half an hour அட்லீஸ்ட். இஃப் ஜிம்மி இஸ் அலைவ் ஆன் எர்த் ஹில் பி ஹியர் பை தட் டைம். ஸோ லாங் ஆஃபீஸர். ஸோ அந்த போலீஸ்மேன் கிட்ட சொல்கிறான், என்னோட ஜிம்மிக்காக நான் ஒரு half an hour எக்ஸ்ட்ராவே கொடுப்பேன். ஐ வில் பி வெயிட்டிங் ஹியர். இஃப் ஜிம்மி இஸ் அலைவ் ஆன் எர்த் ஹில் பி ஹியர் பை தட் டைம். அந்த half an hourக்குள்ளே உயிரோடு இருந்தால் வந்துடுவான். அப்படி அவன் வராட்டினா அவன் இறந்துருப்பான்னு நான் நினச்சிக்கிடுவேன் சொல்கிறான். ஸோ we'll stop here up to this. We shall see whether he will meet his old friend Jimmy, or Jimmy is alive or not. That we are going to see in the next lesson. It will be continued in the next video. Okay, so up to that, until then, bye, thank you.